Hello everyone, welcome to my YouTube channel Story Time for You. Before going to the lesson, I would like to request you to please follow, share and subscribe my channel. Now in this video, we are going to discuss about Koneru Hampi from 7th class 7th unit C reading. Okay, actually who is Koneru Hampi? In the earlier video, we have already discussed about chess, right? So Koneru Hampi evaru ante she is a chess player anamata. She was born on 31st March 1987 in an Indian chess grandmaster and a former rapid champion, widely regarded as one of the India's greatest female chess player. In 2002, she became the youngest woman ever to achieve the grandmaster title at the age of 50. Okay, so ఈమె first woman player anamata who got rapid championship multiple times. Okay, so we'll go to the lesson now. You have read an essay on chess, right? We have already read an essay on chess in the earlier video. You have also read about some good chess players in India. So manaki chess players telsu. Here is an interesting passage about one of the greatest women chess players in the world. Read and answer the questions. So ikkada manaki వరల్డ్ ఇండియాలో ఒక గ్రేటెస్ట్ చెస్ ప్లేయర్ అనమాట. ఆమె ఎవరు అంటే కోనేరు హంపి. ఓకే, విల్ నో అబౌట్ హర్ నౌ. సో ఇన్ దిస్ పిక్చర్ వీ కెన్ సీ హర్ కోనేరు హంపి. Koneru Hampi is an Indian chess player and the best woman at the chess board that the nation has ever produced. Among the female chess players of India, she is considered to be on par with Vishwanathan Anand. She holds the world number 2 rank. Judith Polgar is number 1 among the female chess players. So Koneru Hampi oka Indian chess player anamata and the best woman at the chess board. ఓకే, సో చెస్ పైన కూర్చుంది అని అంటే ఆమె అది కంపల్సరీ గెలవాలి. ఓకే, ద నేషన్ హ్యాస్ ఎవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అమంగ్ ద ఫీమేల్ చెస్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో షీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బీ ఆన్ పార్ విత్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్. సో ఈవెన్ ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నారు అంటే ద వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ చెస్ ప్లేయర్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ గారితో. అండ్ షీ హోల్డ్స్ ద వరల్డ్ సెకండ్ ప్లేస్ అనమాట చెస్ లో. అండ్ నంబర్ 1 ఈజ్ జుదిత్ పోల్గర్ అనమాట అమంగ్ ద ఫీమేల్ చెస్ ప్లేయర్స్. ఎర్లీ లైఫ్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ద గేమ్ ఆఫ్ చెస్. సో ఆమె చిన్నప్పటి లైఫ్ గురించి అండ్ ఆమె చెస్ గేమ్ ఎలా స్టార్ట్ చేసింది. షీ వాస్ బోర్న్ ఆన్ 31st of March 1987 at Gudivada, Krishna district of Andhra Pradesh. Her father, Koneru Ashok, worked as a lecturer in chemistry. He was a wonderful chess player who won the South India Open Championship in 1985. So I already told you that she was born on 31st March 1987. అండ్ ఆమె ఎక్కడ పుట్టింది అంటే గుడివాడ, కృష్ణా డిస్టిక్ అనమాట. అది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఏపీలో. ఓకే, వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ వచ్చేసి కోనేరు అశోక్ అండ్ హీ వాజ్ ఎ లెక్చరర్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, అండ్ ఆయన కూడా ఒక ఛాంపియన్ అనమాట చెస్ లో. అండ్ అతనికి సౌత్ ఇండియన్ ఓపెన్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ 1985 లో అతను గెలిచింది అనమాట. యంగ్ హంపి గోట్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద గేమ్ ఎట్ ఎ వెరీ యంగ్ ఏజ్ ఆఫ్ 5 years. సో వాళ్ళ నాన్న కూడా ఒక చెస్ ప్లేయర్ కాబట్టి అతను ఆడేటప్పుడు ఆమె అతన్ని చూసి ఆమె కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనేది వచ్చిందనమాట చెస్ గేమ్ లో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ జస్ట్ 5 years. Her father soon spotted her extraordinary skills in the game and realized she could become a great player if conditioned properly. సో ఆమెకున్న ఇంట్రెస్ట్ ని వాళ్ళ ఫాదర్ నోటీస్ చేసి అతను ఏమనుకున్నాడు అంటే ఈమెకి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఒకవేళ ఆమెని ప్రాపర్ కండిషన్ లో కనుక మనము గైడ్ చేస్తే షీ విల్ బి ద నంబర్ 1 అని అతను అనుకున్నాడు అనమాట వాళ్ళ ఫాదర్. అశోక్ టుక్ ద బోల్డ్ డెసిషన్ ఆఫ్ గివింగ్ అప్ హిస్ జాబ్ టు ద కాన్సన్ట్రేట్ ఫుల్లీ అపాన్ హంపీస్ చెస్ కెరియర్. సో ఇది నోటీస్ చేసిన వాళ్ళ ఫాదర్ అతను అంటే ఒక డెసిషన్ తీసేసుకున్నాడు అనమాట. ఏంటిది అని అంటే అతను జాబ్ వదిలేసి వాళ్ళ అమ్మాయి అంటే కోనేరు హంపి చెస్ కెరియర్ పైన ఫోకస్ చేయాలి, కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అని. ద ఇంప్రెసివ్ బీయింగ్ అపాన్ ద చెస్ బోర్డ్. సో ఆమె చెస్ బోర్డ్ కి ఎలా ఇంప్రెస్ అయింది, అందరిని ఎలా ఇంప్రెస్ చేసింది ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి. ద లిటిల్ హంపి షోడ్ హర్ రిమార్కబుల్ prowess as an excellent chess player as soon as she began playing the game. She caught everybody's attention for the first time when she won the Under 8 National Chess Championship in the year 1995. ఓకే, సో ఈమె ఎవరు కోనేరు హంపి చాలా చిన్నగా ఉంది అంటే 8 years ఉంది అప్పుడు. ఆమె రిమార్కబుల్ ప్రోవెస్ అంటే రిమార్కబుల్ అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ స్కిల్స్ ని చూపించి అందరి మనసుని గెలిచేసింది అనమాట. ఓకే,
ఆమె అంటే ఆమె ఆడేటప్పుడు అందరి అటెన్షన్ ఆమె పైనే ఉంది. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం షీ వాన్ అండర్ 8 నేషనల్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ ద ఇయర్ 1995. సో 95లోనే ఆమెకి అండర్ 8లో నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ అనే అవార్డు కూడా వచ్చింది. Remarkable performance at the international level. So I already told you that remarkable and extraordinary performance in international level. Soon after proving her excellence at the national level, Koneru entered the international chess circuit. సో ఆమె నేషనల్ లెవెల్లో అండర్ 8లో ఆడింది, ఆమె గెలిచింది 1995లో. దాని తర్వాత ఆమె ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆమె ఏంటిదో కూడా ఆమె ప్రూవ్ చేసుకుంది అనమాట. After taking the world by storm and clinching the world chess titles in the under 10, under 12 and under 14 age groups, Humpy got an international master title in the year 1999. సో 95లో ఆమె అండర్ 8లో ఆడింది అండ్ 99 వరకు ఆమె ఎక్కడెక్కడ ఆడింది అని అంటే under 10, under 12, under 14లో ఆడింది. అండ్ ఇంకా ఆమె మాస్టర్ ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ అనే టైటిల్ని కూడా ఆమె సొంతం చేసుకుంది ఇన్ ద ఇయర్ 1999లో ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12 years. సో మనం 1995లో ఆమెకి 8 అనుకున్నా కూడా 99లో ఆమెకి 12 years అవుతాయి. Further, she achieved her third Grandmaster norm in the Alex Memorial Grandmaster Tournament held at Budapest. Okay, so Hungary. సో ఇంకా ఆమె అండర్ 12 వరకు అక్కడ అయిపోయింది అండ్ ఇంకా ఆమె థర్డ్ గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ని కూడా గెలుచుకుంది అనమాట. ఏ టోర్నమెంట్లో అని అంటే ఎలెక్స్ మెమోరియల్ గ్రాండ్ మాస్టర్ టోర్నమెంట్లో. అది ఎక్కడ జరిగింది అంటే హంగేరీలో బుడాపెస్ట్లో. Koneru created a world record by earning the international grandmaster title at the age of 15 years. సో ఆమెకి 15 years వచ్చేసరికి ఆమె ఏం టైటిల్ని గెలుచుకుంది అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ని కూడా ఆమె సొంతం చేసుకుంది ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15 years, 1 month and 29 days. ఓకే, సో ఇంటర్నేషనల్ గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ని గెలుచుకున్నప్పుడు ఆమెకి ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయంటే 15 years, 1 month and 29 days. She broke Judith Polgar's record to achieve the feat and became the youngest woman ever to have earned the coveted title. Later, Hugh Ifan broke Humpy's record by earning the title at the age of 14 years, 6 months in the year 2008. So, actually, మనము starting లో ఏం చెప్పుకున్నాము, Koneru Humpy has second place in the world. Okay, so first place లో ఎవరు ఉన్నారు, జుదిత్ పోల్గర్ ఉన్నారు కదా. సో ఇక్కడ ఆమె ఆ రికార్డ్ని బ్రేక్ చేసి ఆమె నంబర్ 1 అయ్యింది. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఆమె టైటిల్ని బ్రేక్ చేసి హ్యూ ఇఫాన్ అనే అతను ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 years, 6 months ఇన్ ద ఇయర్ 2008లో ఆ రికార్డ్ని అతను బ్రేక్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. Koneru Humpy has been the first Indian woman to have received an international grandmaster title in the game of chess. సో మన ఇండియా నుంచి, అది ఏపీ నుంచి గ్రాండ్ మాస్టర్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ని గెలుచుకున్న ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ కోనేరు హంపీ గారు చెస్ గేమ్లో. పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్ ద వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్. సో ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్లో ఇక్కడ ఇస్తున్నారు మనకి. ఇక్కడ కోనేరు హంపీ గారిని చూడొచ్చు మనం మెడల్తో. ఇన్ ద ఇయర్ 2001 షీ వాన్ ద వరల్డ్ జూనియర్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్. ఓకే, 2001లో ఆమె వరల్డ్ జూనియర్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్లో గెలిచింది. షీ లాస్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ ద ఉమెన్స్ వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ 2006. సో 2006లో జరిగిన ఛాంపియన్షిప్లో ఆమె సెకండ్ రౌండ్లో ఓడిపోయింది. హర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ 2008 వాజ్ బెటర్. సో 2006లో సెకండ్ రౌండ్లో ఓడిపోయింది, బట్ 2008లో కొంచెం ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా అయింది. షీ రీచ్డ్ ద సెమీఫైనల్ రౌండ్ వేర్ షీ లాస్ట్ టు హ్యూ ఇఫాన్ ఆఫ్ చైనా. ఓకే, ఆమె సెమీఫైనల్కి వచ్చింది కానీ హ్యూ ఇఫాన్ అనే అతనితో, అంటే హీ బిలాంగ్స్ టు చైనా అనమాట, అతనితో ఆమె ఓడిపోయింది ఫైనల్స్లో. హంపీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద 5 women's Grand Prix 2009, 2011 and finished in overall second position, in turn qualifying as challenger for Women's World Chess Championship in 2011. సో ఇంకా 5 మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ టోర్నమెంట్స్ ఇవన్నీ ఎవరు పెడతారు, ఎవరు గవర్న్ చేస్తారు అని. సో 5 అనమాట. సో వీళ్ళు పెట్టిన గ్రాండ్ ప్రిక్స్, ఉమెన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ 2009 to 11లో ఈమె ఓవరాల్గా సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది అనమాట. ఎప్పుడు అని అంటే ఇన్ ద ఇయర్ 2011లో.
సో ప్రైడ్ ఆఫ్ ద నేషన్. సో కోనేరు హంపి గారు మన నేషన్ కి ఒక ఏమంటారు మనం చాలా గర్వపడే ఒక వ్యక్తి అన్నమాట. అంటే మన ఏపీ నుంచి మన తెలుగు అమ్మాయి వరల్డ్ వైడ్ లో ఆడుతుంది అని అంటే మనకు కూడా చాలా హ్యాపీ కదా. సో మనం అందరం గర్వపడే అలాంటి ఒక ఆమె. At Doha Asian Games 2006, Koneru Hampi made the nation proud by bagging 2 gold medals in the individual as well as team event of chess. సో దోహా ఏషియన్ గేమ్స్ 2006 లో కోనేరు హంపి మనందరినీ చాలా గర్వపడేలాగా చేసిందంట. ఎందుకు అని అంటే ఆమె 2 గోల్డ్ మెడల్స్ గెలుచుకుంది. ఒకటి ఇండివిజువల్ గా ఆమె సపరేట్ గా ఆడిన దాంట్లో అండ్ ఇంకొకటి ఆమె టీమ్ తో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు. షీ ఆల్సో వాన్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఓపెన్ చెస్ టోర్నమెంట్ 2007 హెల్డ్ ఎట్ కాప్తింగ్. సో ఇంకా ఆమె 2007 లో ఒక టోర్నమెంట్ పెట్టారు. ఎక్కడ అంటే కాప్తింగ్ లో, అక్కడ కూడా ఆమె విన్ అయింది. ఎక్కడ అది కాప్తింగ్ అంటే లగ్జంబర్గ్ లో. In October 2007, Hampi scored the fight rating of 2606 points, just behind the world number 1 female chess player. సో ఇంకా ఈమె 2007 వచ్చేసరికి ఆమె ఫైట్ రేటింగ్ అనేది ఎలా ఉంది అంటే 2606 పాయింట్స్ తో జస్ట్ నంబర్ 1 కి పక్కన అనమాట ఫీమేల్ ప్లేయర్స్ లో. Hampi has broken the world record set by Susan Polgar, who had a rating of 2577 points while she was at the number 2 spot. సో ఇంకా ఈమె ఎవరు రికార్డ్ బ్రేక్ చేసింది అని అంటే 2577 ఉన్న పాయింట్స్ ఓకే సుసేన్ పోల్గర్ అంట. ఇతని పాయింట్స్ బ్రేక్ చేసి ఆమె 2606 పాయింట్స్ కి ఆమె చేరుకుంది. Hampi has also been the second woman ever in the history of chess who has crossed 2600 points mark. Judith Polgar has done it for the first time. సో ఇంకా హంపి ఈమె అంటే వరల్డ్ చెస్ రేటింగ్స్ లో 2600 పాయింట్స్ కి ఎవ్వరు చేరుకోలేదంట ఎక్సెప్ట్ జుదిత్ పోల్గర్ తప్ప. అవార్డ్స్ అండ్ హానర్స్ అనమాట. అంటే ఈమెకి వచ్చిన హానర్స్ అంటే ఆమెకి వచ్చిన రెస్పెక్ట్, ఆమెకి వచ్చిన అవార్డ్స్ అనమాట. ఫర్ షోయింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ యాజ్ ఎ చెస్ ప్లేయర్ అండ్ మేకింగ్ ద నేషన్ ప్రౌడ్ సెవరల్ టైమ్స్ ఎట్ ద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, కోనేరు హంపి హ్యాస్ బీన్ హానర్డ్ విత్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ అండ్ రికగ్నిషన్స్. సో ఈమె ఎక్స్ట్రాడినరీ ఒక టాలెంట్ కి మనందరం గర్వపడే అలాగా చేసింది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో. అండ్ ఆమెకి చాలా హానర్స్ అంటే చాలా రెస్పెక్ట్, అవార్డ్స్, ఆమెను గుర్తించదగిన అవార్డ్స్ చాలా ఆమెకి వచ్చినాయి అనమాట. టు కమెండ్ హర్ ఎక్సెప్షనల్ స్కిల్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్, ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా bestowed upon her the coveted Arjuna Award in the year 2003. సో ఈమెని అంటే ఈమె మనం గర్వపడేలాగా చేసింది మన భారతదేశాన్ని అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఈమెకి ఒక కోవెటెడ్ అర్జున అవార్డ్ అనేది ఇచ్చిరనమాట. ఏ ఇయర్ లో అంటే 2003 ఇయర్ లో. Further, in the year 2007, she was awarded with the prestigious Padma Shri Award. సో 2003 లో ఈమెకి అర్జున అవార్డ్ ఇచ్చారు అండ్ 2007 లో ప్రెస్టీజియస్ పద్మశ్రీ అవార్డ్ కూడా కోనేరు హంపి గారు తీసుకున్నారు. Hampi was also conferred upon the Rajalakshmi Award in the year 2009 by Rajalakshmi Foundation of Chennai. సో 2008 లో చెన్నైలో ఉన్న రాజలక్ష్మి ఫౌండేషన్ అనే వాళ్ళు రాజలక్ష్మి అవార్డు కూడా ఈమెకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ 2008 లో. సో రియల్లీ కోనేరు హంపి గారు మనకి చాలా మనం గర్వపడేలాగా చేశారు అండ్ షీ ఈజ్ ఆల్సో